ਕੁਝ ਤੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਚੀਕ ਪਈ ਏ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ। ਲੁੱਟ ਲੈ ਮੌਜਾਂ तेरी वारी, रज के लुट ते खुल के खा। कुछ ते खौफ खुदा दा खा, महंगाई ते काबू पा। जेड़ा भी सियासतदान आंदा है कि ये हमारा किला है, गुजरांवाला हमारा किला है, गुजरां ऐसे की कीता जे हुण दसो। खान साहब अज भी तुसी अपने वादे दे साइकिल दे उत्ते वापस आइयो, तुहानू वोट देण नू तैयार हाँ। अगर तुसी नहीं आ सकते वापस तो तुहाडी मेहरबानी है, साडे मुल्क दी जान छड्डो। ते ओ जेड़ा आंदा इमरान खान मकान बनाए ने 70 लाख आवाम दा, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਸੋ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਮਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ। ਤੁਰੇਦਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 28,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂਗਾ ਕੀ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ यानी सफ़ैद पोश वसनीक शदीद महंगाई पारों सख्त तंग दस्ती का शिकार हो चुके ने ते शदीद माली बुहरान दे नाल दो चार ने। तुहाडे वल्लों साथों ये मंग कीती जा रही सी, साडे अक्सर व्यूअर्स ये हुक्म दे रहे सन सानू कि गरीबां दे हाड़ियां दे उत्ते मबनी भी एक अवामी सर्वे असी करवाइए ते तुहाडी सेवा दे विच पेश करिए। ते अज असी तुहाडे हुक्म नूं सिर मत्थे ते रखदिआं होइआं तुहाडे हुक्म दी तामील कीती है ते कुछ आम शहरीआं दे नाल मुलाकातां करके ते उन्हां दी किवें पई बीतदी है उहदे बारे एक सर्वे तैयार कीता है। तो लो मुलाहजा करो फिर साडा तैयार करदा यह सर्वे। खान साहब अज भी तुसी अपने वादे दे साइकिल दे उत्ते वापस आइयो, असी तुहानू वोट देण नू तैयार हाँ। अगर तुसी नहीं आ सकते वापस तो तुहाडी मेहरबानी है, साडे मुल्क दी जान छड्डो। तुसां 4 साल कारकरदगी दे विच सिर्फ अपना सोचिया। खैबर पख्तूनख्वा दा बेड़ा गर्क होया सैलाब दे नाल, कोयटा तुहाडा डुब गया, कराची तुहाडा डुब गया। ये तुहाडी मेहरबानी, साडे पाकिस्तान नू माफ़ी दिओ। असी अगर आवाम इनू चलाना चाहिए खुद बड़ा अच्छा चला सकते हैं। असी अपने दरवाजे अगे गार्ड भी अपना रख सकते हैं, असी अपना तहफ़्फ़ुज़ भी आप कर सकते हैं। इस वास्ते साडी जान छड्डो यार। किड्डा कु ढिड तुहाडा नहीं भरदा, इत्थे गरीब नूं बेचारे नूं अद्धी रोटी नहीं लभदी खाण वास्ते ते तुहाडे ढिड ही नहीं भरे जांदे। बालां दीयां तनखावां 10-10 हज़ार रुपया 5-5 हज़ार रुपया, किसी दे घर दे विच चुल्हा नहीं चलन दिया। कोई खुदा दा खौफ करो, ना मुसलमानां दे नाल ना पाकिस्तान नाल ज़्यादती करो। बड़ी हो गई और अखीर हो गई है। शहबाज शरीफ साहब नूं भी पैगाम देंगा, तुहानूं असीं मीडिया दे उत्ते वेखने पे आ, जजमेंट तुहाडी करने पे आ। कैंसर दे तुसी मरीज़ हो, अपनी पसली तो वध कारकरदगी दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी किते ना किते चोर दा रोला है। अगर तुहाडे 'च भी किते चोर दा रोला है, तुहाडी मेहरबानी इहनूं दूर करो। बड़ा खा लिया खाना एंड ते तुहानूं दोज़ख दी अग नहीं है। ते जिहड़ी खान साहब कहंदे ने मेरे उत्ते दोज़ख दी अग कदी भी जिहड़ी है जी गरम नहीं होएगी। तुहाडी मेहरबानी, साडे पाकिस्तान नूं माफ़ी दिओ। कोई होर इलाका लभ लो, किसी अंग्रेज़ दे कोल टुर जावो, उत्थे जो दिल करदा जे कर लवो, लेकिन गरीब दे नाल तसदबाजी बंद कर दिओ। विजरा नूं जिहड़ा जे ना कोई प्रापर्टियां ना दिओ, ना पराडो दिओ, मोटरसाइकिलां भी ना दिओ, उन्हां नूं साइकिल दिओ। खान साहब आओ तुसी अगले इलैक्शन दे विच, तुहानूं असीं जिताने आ, लेकिन किवें तुहानूं जिताईए? 4 साल तुहां साडी मंजी ठोकी है, मंजी हले भी चौं दियां वादा कड्ढन दई है। ते तुहाडी मेहरबानी जी सानूं माफ़ी दे दिओ। जिहड़ा भी है जो भी तुसां लुटना ही बड़ा लुट लिया। हुण साडियां पसलियां नहीं रहियां, साडियां ते इज्जतां तक नूं हत्थ पै गए ने। हुण किवें कारोबार चलाइए, किवें सारे लोकां दे निज़ाम करिए? माड़ा बंदा आंदा बेचारा सुबह घरों नाश्ते तो बगैर आंदा, दोपहर की रोटी असीं खाने आ, उहदे नाल उहदा नाश्ता चलदा है। आई जे समझ 10-10 दिन लोकां दे घरां दे विच आटा नहीं आ रहा। तुहाडी मेहरबानी जे खजाने नूं ना लुटो, साडा खजाना हुण इन्ने जोगा नहीं जे रहा, असीं बहुत ही परेशान जे। जिन्ने वड्डे ढिड्डां वाले ने सारे आप खाण डए ने,
ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਰੀਬ ਆਮ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਜੀ ਮਰਨ ਡਈ ਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰੀ ਜਾਵੋ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਤੇ 5-6 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁਗਤੇਗਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਸੋ? ਉਹ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਮਕਾਨ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਟਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੋਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ। ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 28,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂਗਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਣ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜ ਸਕੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜੇ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਪ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਟਰ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਡੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹਲੇ ਤੱਕ 17,000 ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 150 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਗਰਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਖੀਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਮਰੇ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਤਬਾਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜੇ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਹਾਕਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟ ਛੱਡ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਕਮ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇ। ਅਸਾਂ ਖੁਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਪਏ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਡਾਲਾ ਲੈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡੋਲਰ ਲੋਡਰ ਡਾਲੇ, ਕੋਈ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੈਸ ਕੋਨੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ 250, 300, 400 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤਾਜਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਬਕਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਗੈਸ, ਕਦੀ ਗੈਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ ਕਿਆਮ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ PTI ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸੋਚਣ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਆ ਤਾਜਰ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੀਡਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਰੋਬਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਿੰਮੂ ਹਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਚੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਮੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਡੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 1 ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹਮਾਰਾ ਕਿਲਾ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਐਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਰੋਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਡ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਰੱਕੀਆਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਆਵੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ PTI ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ 2-2 ਘੰਟੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਰਦ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ GT ਰੋਡ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਗਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਕੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਵਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇੰਝ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਲੱਗਣ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਦਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ। ਪਰੇਜ਼ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਰਾਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ MPA ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ PTI ਦੀ, ਤਾਂ PTI ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਸਟਾਫ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 2-4 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ PTI ਦੀ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖੰਡਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਵਾਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧੱਕੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਖਾਰ ਤੱਲਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਗੈਸ ਹੀ ਬੰਦ, ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਹੱਥ ਦਾ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੋਭੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ AC ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ AC 'ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਲੋਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਘੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਰੇ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਲੋਡ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਡਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਜੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਾ ਮਿਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। 2018 में मैं इधर होटल कर रहा, मैं 5,000 रुपये का तोड़ा लेता हूँ, अभी वो सारा 18,000 रुपये का ले रहा हूँ। ये जब से 4 साल से हर हफ्ते मैं चने लेता, चौल लेता, 500,000 का ऊपर 500,000 ऊपर जा रहा था। शहर ते कुछ नहीं किया सियासत, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, गंद पड़ा हुआ है। ये सारा नहर पे गंद है, नीचे गंद है, महंगाई चढ़ी हुई है। मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, 80 ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲੋਕ? महंगाई बहुत है। आज 1000 रुपये ले लो तो आटा नहीं घर का आता है। 2018 में 800 रुपये लेकर हम आटा भी ले जाते हैं, घी भी ले जाते हैं, हर चीज़ें ले जाते थे। अभी तो 1000 में आटा भी नहीं मिलता कि घर में आटा ले जाए। घ्यो तो किधरे पड़ा, चीनी किधरे पड़ी है। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜਿਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ
ਵਾਵੇਲਾ ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਮ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਭਈ ਕੁਝ ਤੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਚੀਕ ਪਈ ਏ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ। ਲੁੱਟ ਲੈ ਮੌਜਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਟਾ ਹੋਵੇ, ਝਿੱਗਾ ਤੇਰਾ ਪਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਲਰਿਆ ਤੇਰਾ ਝਾਟਾ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਗੰਢਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਾਂ ਪਾਇਆ ਲੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ। ਸਾਹਿਬੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ